पाट देई घर छाड़ी राति अधरे कुआडे चलीगला जे गला केही जानिले नाही। दोल पुन्नेई राति तोरा होई जह्न पड़िथिला साई सारा। मेलण पड़ियारे झांझ मृदंग बजेई ठाकुर माने घर को घर बुली भोग खाई आसी ठूल हेउथिले। चारिआडे गहली लागी रहिथिला। छोट छुआ गुड़ाक टिकिए सोई पुणी टिके दांड मुंड घूरी आसुथिले। मेंचा मेंचा अबीर धरी लुचा चोरारे जी जहाकू पाइला से ताकू बोली चलीथिला। होली दिनर मजा आउ ता पूर्व दिन मजा तो समान नुहे। वर्ष करे थरे से उत्सव धरिबाकू चाहिए धरी हुए ना। केतेबेले आसी केतेबेले आखि पिछुड़ा के चली जाए। न धरिबाकू चाहिए भी सबु जेमिति निज उपरे मन को मन कुढ़ेई होई जाए। वर्ष सारा धूली मैला देहरे मनरे कुढ़ेई होई रहे। केही देखे नाही कि देखेई हुए नाही। सेमिति बोधे पाट देई उपरे हसुथिला। भितरे तार भूत परी गुड़ाई चिंता तक वर्ष वर्ष धरी माड़ी रहिथिला। एमिति दिन परी जह्न राति रे गहली चहली लागी रहिथिला बेले पाट देई ठाकुर को भोग खुआई मेलण दांडा को यात्रा देखिबो बोली चली आसिला घरु। संध्या बेले सजना साग भजा आउ पखाळे बेले से खाइथिला। पेट भल लागुनी कही सपटा पकई रोसई बारंडारे गड़े तड़े हेउथिला। बापा ठाकुर कांधे को दूर गाँ को सकाळु चली जाइथिला। घरे काउ कोइली बकटे नाई जे कहा सांगरे पदे कथा कहिबो। पड़िसा घर मणि भाउज तास खेलिबाकू डाकी आसीथिला। हेले देह भल नाई कही गालेई पड़िथिला पाट देई। मणि भाउज अन्य माने फेरी जाइथिले। बारी कबाट आउचेई नेउ नेउ खिली खिली हसी किए जणे कहिथिला, म देह गरु करी ढिंकीटा परि सईची कहूची कौन ना देह भल लागुनी तुच्छा को एते। तापरे समस्ते ठो ठो करी हसी उठिले। चगला पवन रे से हस उड़ी जाइथिला को दिगकू के जानी। मात्र पाट देई सेमिति चित होई सोई जह्न को बक बक करी अनेइथिला। बाहर जमिथिबा गहली आनंद महोत्सव जेमिति ताकू धरी मध्य धरी पारु नथिला। से दिन को जगत रे थिला ओ कोन भाबुथिला ता छडा अन्य कहार खबर नेबारे किछि दरकार नथिला। साई सारा भजन कीर्तन झांझ मृदंगरे भांगी पड़ुथिला। अबीर बोली होई लोके गहली करुथिले। सेतिकी बेले मझी रातिर बिलुआ कुकुर भूत टाहाणी काहाकू न डरी पाट देई घर दुआरे सिकुली देई यात्रा देखिबाकू चलीगला। राति सारा सिकुली खोली घर को आउ केही आसीनी कि पाट देई कुआडे गला बोली केही मुंड खेलाइनी। राति सारा मौछब। सकाळे दीपहरे होली खेल परे जे जुआडे बेल गडाणी घर भितरे गड़ी पड़िले। कहार बेल अछि कुआडे जिबाकू, किए गला मल्ला हजिला खाइले कि उपास सोइला किए जाउछि बुझिबाकू। तेहिकी से रात्रि थिला दी साई भितरे पाला लढेई। एते बेले पाट देईर खबर नेउछि किए। से राति बितेई ता पर दिन दीपहर रे जेतेबेले धकेई धकेई जगु बेहेरा घर को फेरी दुआर मुहरे सिकुली देखिला रागी पंचमरे उठिला। आखपाख घर को सुणैला परी पाट ना धरी डाक पकेइला। हेले तारी कंठ तारी छाती भितरे फेरी आसी ढाई ढाई बाड़ेई हिला। घड़िए थक्का मारी से उठी पड़िला आउ गर्जी गर्जी सबुरी घरे जाई खोजी बुलिला पाटकू। गर्जीब नाही जमी 5 गुंठ बिकी देई पाटकू से बाहा देइथिला। रजा घर पुओ परी देखिबाकू जोई। झमी घरटिए मिसी 2 माणरू अधिक। बंधकी सुना घरे थिला काहीं रे कोन। हेले झियो मास 2टा भी सासू घर कला नाही। कोन तार हैला सेई जाने। चिंतारे कला काठ पड़ी गले जेमिति मास गोटा करे। केही पचारिले किछि कहे नाही। डब डब करी अनेई रहे। सत्य जेमिति नुआ करी मनुष्यटी से देखुची। देखु नाही तो चिन्हिबाकू चेष्टा करुची। जकू भाबिथिला गेल्हारे झियो को बढ़ेई थिला। टिके दुख असुविधा सही न पारी झियो सेमिति हाउली खाई जाउची। माँ भाई नाहंती जे पेटर झियोर दुख को उटेरी आनिबे। बाप होई से अधिक आउ कोन कहिबो। को रजा जमीदार जगु बेहेरा होईछि जे समुदी समुदणी को 2 पद कड़ा कथा कहि हांकी देबो। हेले जगुर मनटा सबु काम भितरे पाट पाई अनवरत छटपट हेउथिला। किछि जणा नाही सुना नाही दिने राति अधरे कबाटर कड़ा छण छण करी बाजी उठिला। टुपुरु टुपुरु मेघ बरसुथिला। आकाशरे कला हांडिया मेघ चारिकात लंबेई सोई रहिथिला। बेंग गुड़ाक पोखरी हुड़ारे के कटर करी रड़ी छाड़ुथिले। शीतुलिया लागिबारु गोड़ ठारू मुंड जाए घोड़ी होई जगु सोईथिला। खड़खड़ शब्द से उठी पड़ा। किए बोली 2 थर प्रश्न कला
କାହାର ଜବାବ ନାହିଁ। ଭୂତ ଡାକୁଛି ବୋଲି ମନରେ ଭାବି ସେ କର ଲେଉଟାଇ ଶୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଟିକକ ପରେ ସେମିତି କଡ଼ା ଝଣଝଣ ହୋଇ ବାଜି ଉଠିଥିଲା। ଜଗୁ ବିରକ୍ତ ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଧଣ୍ଡା ଧରି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ରକ୍ତର ଡାକ। ନିଜ ଝିଅକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଚିହ୍ନି ନେବାକୁ ତାକୁ ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ଅଥଚ ଅବାକ୍ ବିସ୍ମୟରେ ତା ପାଟିରୁ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ଡାକ ଶୁଭିଲା, ପାଟ, ପାଟ ତୁ? ପାଟ କିଛି ନ କହି ବାପାକୁ ଆଡ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଏବଂ ଘରର ହୁଡ଼କା ଦେଇଦେଲା। ଜଗୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କିଲୋ, ରାତି ଅଧରେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଯେ? କଣ ଜୁଆଇଁ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରି ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଛୁ? ପାଟ ମୁହଁ ପୋତି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତା ମୁହଁ ଭଲ କରି ଦେଖି ହଉନଥାଏ। କେମିତି ଯେମିତି ଜଗୁ ବେହେରା ହାଲିଆ ହୋଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ପାଟ କିଛି ନ କହି ଘର ଭିତରକୁ ମୁହାଇବା କ୍ଷଣି ଜଗୁ କରୁଣ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, କିଲୋ ପାଟ, କଣ ହେଇଛି ଯେ? କିଛି କହୁନୁ? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାରଧର କଲେ କି? ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଟି? ପାଟ ଜବାବ ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଜଗୁ ଭାବିଲା ବୋଧେ ଟିକେ ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତିଟା। ବଳେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ପଚାରି ହେବ ରାତି ଅଧରେ। ଝିଅଟା ଖାଇଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ସବୁଦିନେ ଏକ ବାଗି ଆସେ। ମନ ସମ୍ଭାଳି ନ ହେବାରୁ ଜଗୁ ଉଠି ଯାଇ ଝିଅକୁ ରୋଷ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ପଚାରିଲା, କିଲୋ, କଣ ଖାଇବୁ କି? ହାଣ୍ଡିରେ ପଖାଳ ଥିବ। ପାଟ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରୁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏମିତି କାନ୍ଦ ଯେ ନାହିଁ ନଥିବାର। ବାପ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଯିବା ଦିନ ବି ଏମିତି କାନ୍ଦି ନଥିଲା। ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ଝିଅର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଜଗୁ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଥିଲା କୋଉ କାରଣରୁ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ସହି ନ ପାରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ବଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବନି କି? ହଁ, କଞ୍ଚା ମନ ଘର ଧରିନି। ସକାଳ ପାଇଲେ ଜ୍ୱାଇଁକି ସମୁଦି ଯିଏ ହେଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଜଗୁ ବେହେରା କିନ୍ତୁ ଦିପଦ ନ ଶୁଣେଇ ଛାଡ଼ିବନି ମୋଟେ। କିନ୍ତୁ ତା ହେଲା ନାହିଁ। ମାସ ମାସ ଧରି ବର୍ଷେ ବିତିଗଲେ ବି ପାଟର ଶାଶୁଘରୁ କେହି ଖବର ନେବାକୁ ଆସିଲେନି। କି ଦିନ ରାତି ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇ ଜଗୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ପାଟ କଣ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ପଚାରିଦେଲେ ସେ ଖାଲି ଡବ ଡବ କରି ଅନେଇ ରହେ। ଅକାତ କାତ ଲୁହରେ ତାର ଆଖି ଉବୁଟୁବୁ ହୁଏ। ଓଠ ଦିପୁଡ଼ା ଥରି ଉଠେ, ହେଲେ ପଦୁଟିଏ କଥା ବାହାରେ ନାହିଁ। ସାଇବାଲା ଯିଏ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ଜଗୁ ଚୁପ୍ ରହେ। ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ କହେ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଯାଇଛି, ସେଠି ଚାକିରି ହେଲେ ଝିଅକୁ ଆସି ନେବ। ମାତ୍ର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ କାହାର ଚିଠି ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିଲା କି ଲୋକଟିଏ ଖବର ନେଇ ଆସିନଥିଲା। କଣ ଭାବି କେଜାଣି ଜଗୁ ବେହେରା ବି ପାଟର ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇ ଖବର ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା। ମୂଲ ଲାଗି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଯାହା ଆଣୁଥିଲା ସେଥିରେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହି କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ମୁହଁରେ ବାପକୁ ଏତେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବୋଲି ପାଟ ଥରୁଟିଏ ବି କହିନାହିଁ। ରାଗିବ କଣ ଜଗୁ? ଅଭିମାନ କଲେ ବି ପାଟ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। କାଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ, କାଳେ ଲୁଚି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ଜଗୁର ତ କୋଉ କୂଳରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ଅବିଗୁଣର ଯେତେ ଅମାନିଆ ହେଲେ ବି ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ତାରି ପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ସବୁକିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ବକର ବକର ହେଉଥିବା ଜଗୁ ବେହେରାର ପାଟିରେ ତାଲା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପାଟ ଆସିଲା ପରେ ସାଇ ଲୋକେ କେତେ ଛିଛାକର କଲେ। କିଏ କହିଲା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଳି କଲାରୁ ଘରୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବିଦା କରିଦେଲେ। କିଏ କହିଲା ଚୋଇଁର ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ କିଏ କହିଲା ସାଇ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗରସରେ ମାତିଲାରୁ ରାତି ଅଧରେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ଦେଇ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। କାହାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଜଗୁ ପାଟ ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ। ଭାବେ ପଚାରିବ, ଗାଳି ଦେବ, ନହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଶାଶୁଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ମାତ୍ର ତାର କାନ୍ଦୁରା ବିକଳ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଜଗୁ ପୁଣି ଅଟକିଯାଏ। କାଉ ଡାକିଲା କ୍ଷଣି ଉଠି ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଏ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ କିଛି ଗୋଟାଏ କିନାର କରିବାକୁ। ସେ ତ ସବୁଦିନେ ଆଉ ଝିଅକୁ ଜଗି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗୁ ଆଉ ସ୍ଥିର ରହିପାରିଲାନି। 2 ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦେହଟା ଝୋଲା ମାରିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଝିଅଟା ସିନା କବାଟ ଖୋଲି ତୋରାଣୀ କଂସାଇ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତା ବାପର ଫେରିଲା ବାଟକୁ ଚାହିଁ। ନାଇଁ, ଯାଇ କନିଆ ଝିଅ ପରି ସାଇରେ ତାସ ଖେଳୁଛି କି ହେ ହେ ଫେ ଫେ ହେଉଛି। କେତେ ସହିବ ଜଗୁ ବେହେରା ଆଉ? ମଶାଣୀକୁ ଶବ ହୋଇ ବୁହା ହେଲା ଯାଏ ସେ ଖାଲି ଖଟୁଥିବ, ସବୁରି ମନ ଜଗି ଚଳୁଥିବ। ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ କେହି ବି ଆଗେଇ ଆସିବେନି। ଜଗୁ ବେହେରା ଚିଲେଇ କରି ଡାକ ପକାଇଲା, ପାଟ, ପାଟଲୁ, କୋଉଠି ଅଛୁ?
ଅଇଲୁ ଶୀଘ୍ର। ପାଟ ପାଟଲୋ। କୋଉଠି କିଛି ଜବାବ ନଥିଲା। ଘର ଘର ବୁଲି ଗାଁଟା ସାରା ବେଳ ବୁଡ଼ାଣି ଜଗୁ ବେହେରା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ଚାହିଁଲା। ଶିକୁଳି ସେମିତି ଲଗା ହୋଇଛି। ଦଦରା କବାଟ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରକୁ ଜାପ ପକେଇ କାମୁଡ଼ି ଧରି ସେମିତି ଖତେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇ ଢିଅ ଉପରେ ଅନ୍ଧାର ଚାରିଦିଗକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ଜଗୁ ବେହେରା ସେମିତି ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ରହି କାନ୍ଥ ଦେହରେ ଢୋଳେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଢୋଳେଇ ଢୋଳେଇ ରାତି ପାଇଯିବା କ୍ଷଣି କାଉ କୁମ୍ଭାଟିଆ ଡାକରେ ଉଠି ପଡ଼ି କବାଟ ଉପରେ ଶିକୁଳିକୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲା। ସେମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଦେଖଣାହାରିଏ କହନ୍ତି, ଜଗୁ ବେହେରା ସେଇ ଯେ ସେମିତି କାନ୍ଥରେ ବସି ଢୋଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା, ତାର ଜ୍ଞାନ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ଲୋକେ ଆସି ବୁଝେଇଲେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଚାହେଁ। ପଖାଳ ତୋରାଣୀ ଧରି କୋଉ ଝିଅ ବୋହୂ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ଓଠପୁଡ଼ା ଥରି ଉଠେ, ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ବୋହିଯାଏ। ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ କିଛି ବାହାରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଝିଅଟା ଅଘରୀ। ଦୋଚାରୁଣୀ ହେଲାରୁ ବାପର ତୋଟି ପଡ଼ିଗଲା, ମୁକ ବଧିର ହୋଇଗଲା। ସତକୁ ସତ ସେମିତି ବୋକା ହୋଇ ଜଗୁ ବେହେରା ଭୋକ ଉପାସରେ 10 ଦିନ ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଢୋଳେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସକାଳୁ ସାଇସାରା ଲୋକେ ଡାକି ଡାକି ଥକିଗଲେ ବି ସେ ଜବାବ ଦେଲାନି। ଅଥଚ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ କବାଟର ଶିକୁଳି ଉପରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଲାଖି ରହିଥିଲା। ମୁହଁ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ପାଟ ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାର 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଆଉ ଜଗୁ ବେହେରା ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯିବାର ବି 3 ବର୍ଷ ଗଲାଣି। ସେଦିନ ମେଲଣ ତୋଟାରେ 3 ଥର ମେଲଣ ସରିଲାଣି। ଆମ୍ବ କଷି ପାଚି ଯାଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ନଈର ଢେଉ ଏ କୂଳ ସେ କୂଳ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣି ଧରିଲାଣି। ପାଟର ମଣି ଭାଉଜ ପୁଅଟିଏ କୋଳରେ ଧରି ବିଧବା ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେତେ ଏ କୂଳ ସେ କୂଳ ହୋଇ ଖେଳେଇ ହୋଇଗଲେଣି। ହେଲେ ପାଟ ଦେଇକୁ ଫେରିବାର କେହି ଦେଖିନି। କାହିଁକି ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲା ବୋଲି କେହି ଦିନେ ଭାବିନି। ପାଟ ଦେଇର ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାହାକୁ ବାହା ହେଲା, ତାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କେହି କରିନି। ଅଥଚ ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଥିଲା। ସବୁ ଋତୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ଯଥାରୀତି ସାରିଥିଲେ। ପାଟ ଦେଇ ସବୁରି ମନରେ ଅକୁହା ଅପୁଛା ଅଲୋଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀଟିଏ ହୋଇ ରହିଗଲା। ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେ ନିଜେ ସମର୍ଥ ନଥିଲା କି ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। ସେଦିନୁ ମଧ୍ୟ ଜଗୁ ବେହେରା ଘରର ଶିକୁଳି ସେମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା। 1.5 ବକରିଆ ଘର ଭିତରେ ଛିଣ୍ଡା ଚଦର ସପ ମସିଣା ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ମେଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଟିଣ ସୁଟକେଶଟେ କେବଳ। ସାଇସାରା ଲୋକେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। କାହାରି ସେ ଚିଜ୍ରେ ଲୋଭ ନଥିଲା। କିଏ ବା ସେ ଅପଜସିଆ ଦରବରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ରାତିର ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଡର କାହାର ନଥାଏ ଯେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘରଟା ଥିଲା ଜଗୁ ବେହେରାର। ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଫୁଟୁଥିବା ତରାଟ ଗଛର ଫୁଲ ବି ସେଦିନ ଫୁଟୁ ନଥିଲା ଯେ କିଏ ହେଲେ ଆକର୍ଷି ଯାଇ ଦିଟା ତୋଳି ଆଣିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ବାହାନାରେ ଶିକୁଳିଟା ଖୋଲି ଦେଇ ପାଟ ଦେଇର ଜିନିଷପତ୍ର ତନଖି ନେଇଥାନ୍ତା। ଏ କଣା ହୋଇ ଘରଟା ଦିନେ ଭୂତଖାନା ପରି ଆଖିକୁ ଦିଶିଲା। ସେପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲା ଲୋକ ମାଇ ଅନ୍ଧାରରେ ପାଟ ଦେଇର ଧୋବ ସରସର ଦେହକୁ ଦେଖିଲେ, ନହେଲେ ଜଗୁ ବେହେରାର ହେଣ୍ଟାଳିଆ ଡାକକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। 3 ବର୍ଷ ମନେ ହୋଇଥିଲା 3 ଯୁଗ। ପଛ କଥା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ନ ଜାଣିଲା ଲୋକେ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ 7 ରଙ୍ଗରେ କଥା କହିଲେ। ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ପାଟ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡା ଓଳଉଛି। 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ ପୁଅଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି 2ଟା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛି। ପାଟ ଦେଇର ଅଣ୍ଟା ପାଖ ଟିକେ ମୋଟେଇ ଯାଇଛି। ମୁହଁରେ ପେଟରେ ମାଉଁସ ଟିକିଏ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଆଖି 2ଟା ସେମିତି ଆଗ ପରି ଲୁହ ଡବ ଡବ ହୋଇ ବୋବାଳିଆ କୋହରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ଖବରଟା ନିମିଷକରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଜଗୁ ବେହେରାର ଛତରକୁ ଯାଇଥିବା ଝିଅ ପାଟ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି ପୁଣି ପିଲାଟିଏ। ନିଜର ହୋଇଥିବ, ନଇଲେ କାହିଁକି ଆଣିଥାନ୍ତା। ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ବରକୁ ଛାଡ଼ି ଯେ ରାତି ଅଧରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାରେ ଆସିଥିଲା? ବାପ ଘର ବି ସେ ରହିପାରିଲାନି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସଲା ସୁତୁରା ହୋଇ ପୁଣି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। କିଏ ଭଲ ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଦାନା କନା ଦେଇ ପାଳି ପୋଷି ରଖିଥାନ୍ତା ଯେ। ବୟସ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ପାଟ ଦେଇର। ଦେହ ଖଟେଇ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଆଉ ତାର ତାକତ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ସେଇ ବାପ ଘରକୁ ଆଶା କରି ଲେଉଟି ଆସିଛି।
3 ବର୍ଷ ତଳର ପାଟ ଦେଇ ଆଉ ଏବେର ପାଟ ଦେଇ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ। ଅଥଚ ସେ କାହାରିକୁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ। ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଆଡ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ଝିଅ ବୋହୂ ଗଲେ ଛିଣ୍ଡା ସପଟା ମେଲେଇ ଦେଇ ବୋବାଳିଆ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ବସୁଛି। ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କଲେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଉନି। କେତେବେଳେ ଟିକେ ହସୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଭୁଇଁରେ ଚିତ୍ର କାଟୁଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଅସତୀ, କଳଙ୍କିନୀଟା, କେମିତି ଜୀବନ କାଟିବ କାଟୁ, କାହାର କି ଯାଏ ଆସେ। ଶାଶୁଘରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ମା ହୋଇ ଗେହ୍ଲେଇ ହେବାର କାହାଣୀ କେହି ଶୁଣି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ରାମ ରାମ, ଧର୍ମ ସହିବନି। ପାଟ ଦେଇ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଠାକୁରାଣୀ ଯେ ସବୁ ଅନିୟମକୁ ନିୟମ କରିଦେବ? ସବୁ ଅକାହାଣୀକୁ କାହାଣୀ କରିଦେଇ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ? ଛି ଛି, କି ଅଲାଜୁକ କଥା। ପାଟ ଦେଇକୁ କ'ଣ ଜହର ଟିକେ ମିଳିଲାନି? ସବୁ କଥାରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ଏଇ ସଂସାରରେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ? ପାଟ ଦେଇର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ କରିଥିବା ପାଠ এই ବିଷୟରେ ତାକୁ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ବାପା ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ କିଏ ତା ପିଠିରେ ପଡ଼ି ସାହା ହେବ। ଶେଷକୁ ଦିନେ ଗାଁ ବାଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ପାଟ ଦେଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଯଦି ତାର ଜୀବନରେ ଆଶା ଥାଏ, ନହେଲେ ଜଗୁ ବେହେରାର ସେଇ ଘରଟାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଗାଁ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ 2 ପଇସାଠୁ ହୀନ କରି ପାଟ ଦେଇ କାଳି ବୋଳିଦେଲା ସବୁରି ମୁହଁରେ। ସେଇଦିନ ମାଛି ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ସାଇବାଲା ମେଳି କରି ଯେତେବେଳେ ପାଟ ଦେଇ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କୈଫତ ମାଗିଲେ, ସେ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା କାନିଟା ମୁହଁରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ହଁ, ଏ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି। ବାହା ହେଲା ବାସି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଲିକତା ପଳେଇଲା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ଉପାସ ଭୋକରେ ରଖି 15 ଦିନ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେନି। ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଲି ବାପା ପାଖକୁ। ସେ ବି ମୋତେ ଦେଖି ଘାବରେଇ ଗଲା। ଯେତେ ଦିନ ତା ପାଖରେ ରହିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଗଞ୍ଜଣା ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ବି ନାନା ଅପବାଦ ଶୁଣିଛି। ମୋରି ପାଇଁ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ସେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ମୂଲ ଖଟିଛି। ହେଲେ ପେଟ ପୁରି ନାହିଁ କି ଲାଜ ତୁଟି ନାହିଁ। ପାଟ ଦେଇ ଛେପ ଢୋକିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣାକୁ ଟାଣି ଧରି କହିଲା, ମୋର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା, କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ବାପକୁ ଖଟଣୀରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ମୁଁ ବି ମରିପାରିଲିନି। ହେଲେ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ପୃଥିବୀ ମୋତେ ପୁଣି ଛୁଆଟିଏ କୋଳରେ ଦେଇ ଏଇଠିକି ଫେରେଇ ଦେଲା। କିଏ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛାଟା ଭିଡ଼ି ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ କେଜାଣି। ପାଟ ଦେଇ ଓଢ଼ଣା ଭିତରୁ ଦେଖିପାରିଲାନି। ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ କିଳିକିଳା କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଉ ଥରେ କହିବୁ? ପୃଥିବୀ ତତେ ଛୁଆଟାଏ ଦେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ସେଠି ନ ରଖି ଏଠିକି କାହିଁ ପଠେଇଲା? ଯାହା କହନ୍ତି ଅମୁକଙ୍କ ମୁହଁ ଟାଣ। କହ କହ, ଏ ଛୁଆ କାହାର? ଓଢ଼ଣାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଟାଣି ନେଇ ପାଟ ଥରି ଥରି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଛୁଆଟା ଆଖିରୁ ନୀରବରେ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। କୋହ ଉଠୁଥିଲା ଘନ ଘନ, ହେଲେ ସ୍ୱର ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଇଠାଟାଏ କିଏ ପକେଇଲା। ମଣି ଭାଉଜଙ୍କ ଶାଶୁ, ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଡ଼ି ହେବେ ପାଟର। ପାଟ କାନ୍ଦି ଉଠୁ ଉଠୁ ବୁଢ଼ୀ କମ୍ପି ଉଠି କହିଲା, କିଲୋ, ପାଟିରେ ବେଙ୍ଗ ପଇଛି କି ଟୁପୁସିମଇ? ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାଛିକି ମ କହେନି। ଶାଶୁ ଘରେ ମାସ ଗୋଟେ ରହିପାରିଲୁନି, ବାପକୁ ଜିଅନ୍ତା ଖାଇଲୁ। ଏବେ କ'ଣ ନା ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି କହୁଛି ମୋ ଛୁଆ, ପୃଥିମା ମତେ ଛୁଆ ଦେଇଛି। ଆଲୋ ସତ କହ, ଏ ଛୁଆର ବାପ କିଏ? ନଇଲେ ତତେ ଆଜି ପନିକିରେ 2 ଗଳ କରିଦେବି। ହଁ, ମତେ ଚିହ୍ନିଚୁଟି? ପାଟର ବେକ ଉପରେ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଡ଼ଟା ଥୋଇ କମ୍ପୁଛି। ଚାରିପଟରେ ମର୍ଦ୍ଦ ମାଇକିନା ଘେରି ଅନେଇଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୌତୁକ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ପାଟର ବେକଟା ତଳକୁ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି କରି ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି। ନିଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଖିରୁ ଚୁଳୁଚୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରୁଛି। ନାଇଁ, ସେ ଆଉ ସହିପାରିବନି, ପାରିବନି ସେ। ତା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ 2 ଖଣ୍ଡ ହେବନି କି ସରଗରୁ ହର ପାର୍ବତୀ ଧାଇଁ ଆସିବେନି। ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମରିବ, ଚାହିଁଲେ ବି ବଞ୍ଚିବ, ଏଇ କଥା ତ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ବୁଢ଼ୀର ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଇ ପାଟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସିଧାସଳଖ 5 ଫୁଟିଆ ବୟସ୍କ ନାରୀଟିଏ ପରି ମୁହଁରେ ତାର ଦମ୍ଭ ଆଉ ଘୃଣା ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହୋଇ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରେଖି ତରାଟି ଚାହିଁ ସେ କାନ୍ଦୁରା ଛୁଆଟାକୁ କାଖେଇ ନେଇ କହିଲା, ଏ ଛୁଆର ବାପ କିଏ ପଚାରୁଛ ତ? ଏ ଛୁଆର ବାପ ତ ହେଇଟି, ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି।
ରମୁ ବୀରା ଗୋପୀ ମାଗୁଣୀ ନରିଆ ଆଉ ତା ପଛକୁ ସେଥିରୁ 2-4ଟା ସବୁ ତ କେମିତି କହିବି ଛୁଆ କାହାର ବୋଲି। ଦୋଳ ପୁନେଇ ରାତି ମେଲଣ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ତ ଏଇ ସେ ରମୁ ଗାମୁଛାଟା ମୋ ମୁହଁରେ ମାଡ଼ି ଦେଇ ସୁନି ସୁନି ଟେକି ନେଇଗଲା। ମଶାଣି ହୁଡ଼ା ତଳକୁ ସେଇ ବୁଦା ମୂଳରେ ଏଇ ସମସ୍ତେ ତ ମତେ ଘେରି ଯାଇ କଣ୍ଟାରୁ ମାଉଁସ ଛଡ଼େଇ ଗପ୍ ଗପ୍ କରି ଖାଇଗଲେ। ପାଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ହେଲେ ଚେତା ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଠିକ୍ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲି। ହେଲେ କାହାର ଏ ଛୁଆ କେମିତି କହିବି? ପଚାର ସେଇ ହରିଆ ବାଉରୀକୁ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲା କଟକରେ। କେବଳ ବାପକୁ ନିନ୍ଦା ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଆସିନଥିଲି। ଫେରି ଆସି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି। ଏବେ ପଚାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଡ଼ି, ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହୁ ତ କିଏ ଛୁଆର ବାପ ବୋଲି। ହଠାତ୍ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା ଓ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଚାହାଁଚୁହିଁ ହେଲେ। ଟୋକା ଗୁଡ଼ାକ ମୁର୍କି ହସା ଦେଲେ। କାହା ପାଟିରୁ ସଠିକ୍ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କି ଉତ୍ତର ନିର୍ଗତ ହେଲା ନାହିଁ। ଖୁଡ଼ି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା ହାଲିଆ ହେଲା ପରି। ରମୁ ବୀରା ଗୋପୀ ମାଗୁଣୀ ପ୍ରଭୃତି ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ପାଟ ଦେଇ ଆଖି ପୋଛି ପୋଛି ବାରଣ୍ଡା ଓଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏଣେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ରାହା ଧରି କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଛାଞ୍ଚୁଣିଟା ପକେଇ ଦେଇ ପାଟ ଦେଇ ବାଁ ହାତ ଟିପରେ ଛୁଆଟାର ସିଂଘାଣି ପୋଛି କାଖେଇ ନେଇ ତାକୁ ବହେ ଗେଲ କରି କହିଲା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତତେ ଡର ମାଡୁଛି କିରେ ସୁନା? ଡର ନାଇଁ ରେ ଧନ, ମୁଁ ଅଛି ପରା। ଏ ଜଗତରେ କିଏ ମର୍ଦ ପୁଅ ଅଛି ଯେ ତୋ ବାପ ବୋଲି ଚିହ୍ନା ଦେବ? ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ନାରେ ପୁଅ, ତୋ ମା ତ ଅଛି। ଛୁଆଟା କଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି ମେଘ ଭିତରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଜହ୍ନ ଆଡ଼େ ହାତ ବଢ଼େଇ କିରି କିରି ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେ ହସରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜମିଥିବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ପଛ ବୁଲି ମୁହଁ ପୋତି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। 2 ଦିନ ତଳେ ନୂଆ କରି ଫୁଟିଥିବା ଥୁଣ୍ଟା ତରାଟ ଗଛରେ 2-4ଟା ଫୁଲ ପବନରେ ମୁରୁକି ହସା ଦେଉଥିଲେ। ମଣି ଭାଉଜଙ୍କ ଶାଶୁ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ ବାଡ଼ି ଧରି ନୀରବରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ପାଟ ଦେଇ ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହିଁ ପୁଅ ଛାତିରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଛେପ ପକାଇ ଦେଲା। ଆହା, ରଜା ପରି ପୁଅ 12 ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ନିଆରେ ଘଡ଼ିକରେ ଅଧା ଶୁଖିଗଲାଣି। କିଏ ଦଉଛି ନା ଦବ ବା? ହକ୍ ବାପ ଡିହରେ ମୁଁ ମାଲିକାଣୀ ରାଣୀ, ପୁଅ ମୋର ରଜା। ସେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ପରି ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ। ପାଟ ଦେଇ ତଳକୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ହସୁଥାଏ ଆଉ କାନ୍ଦୁଥାଏ।